الرحيم نحمد ونصلي على رسوله كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا یہ جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے میرے دوستو موت ہر ایک جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے موت سے ہر شخص بھاگتا ہے بچہ ہو یا جوان بوڑھا ہو یا بوڑھی مرد ہو یا عورت جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا مسافر ہو یا مقیم موت کے اس طرح کا گھٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا مگر اس کے باوجود بھی موت ہر ایک کے پاس آتی ہے کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے جو ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے اور کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے غازہ موت ہر ایک کو آتی ہے فرق اتنا آج ان کی کل ہماری باری ہے اسی کو اعلیٰ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد بیان فرمایا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے اور کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارے اعمال سے تنبہ کرے گا اگر تم نے خدا رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاری تو معنوی اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے جائیں گے اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اگر تم نے خدا رسول کے قانونوں کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری تھی اور اگر تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا رشوت اور سود سے تو نے اپنی جیب کو بھرا تھا یتیم اور بیواؤں کی ڈالر پر ڈکا زنی کی تھی تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کمبخت کو لے جاؤ اور جہنم میں خدا منہ ڈال دو میرے عزیز دوستو دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے راتوں میں جاگ کر دینوں میں تکھار کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے خواہ معمولی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنے دولت سے کفن کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے ساری چیز یہیں پڑی رہ جاتی ہے لوگ نہلا دھولا کے کفن پہنا کے قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کے اعمال ہے خواہ اچھے ہو یا برے اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے میت کے پیچھے تین چیز جاتی ہے ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کی اولاد اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں صرف عمل ساتھ رہتے ہیں خواہ اچھے ہو یا برے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے اور وہ مال و دولت وہ ہم تاکہ جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کو ہم جمع کرنے کے لیے کتنے فکر مند تھے جمع کرنے کی کیا چیز تھی جمع کیا کر رہا ہے میر انیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کیا کیا دنیا سے صاحب و مال گئے نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے پہنچا دیا تو حلد تک آئے سب لوگ ہمراہ گئے تو اعمال گئے
मेरे अजीज दोस्तों, सिकंदर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चुनांचा बहादुरी और शजात में मशहूर था। नौजवानी के वक्त में यूना से चला और फतह करते करते हिंदुस्तान आ पहुंचा। सरजमीन पंजाब को फतह कर लिया और आगे ना बढ़ा। यहीं से जब अपने वतन की तरफ वापिस होने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और ऐसा मालूम होने लगा कि अब जान नहीं बचेगी। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया और कहा, देखो मेरा वक्त करीब आ गया है और मैं आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा। फिर वज़ीरों से कहा कि देखो जब मैं मर जाऊंगा तो आप लोग मेरा कफ़न दफन कर देंगे। उन्होंने कहा कि हुजूर ऐसा ना फरमाइए, ज़िंदगी भर हमने आपका नमक खाया है, अगर आप कफ़न दफन भी नहीं करेंगे तो हमसे ज़्यादा नमक हराम कौन होगा। फिर सिकंदर बादशाह ने कहा, देखो मेरा आखिरी वक्त और आखिरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊंगा और आप लोग मुझे कफ़न पहना के दफन के लिए ले जाए तो मेरा हाथ कफ़न से बाहर निकाल देना। वज़ीरों ने कहा कि हुजूर ऐसा ना फरमाइए, इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि आपका जनाजा एक बादशाह का जनाजा होगा और उसे सारी दुनिया देखने के लिए आएंगे। जब लोग देखेंगे कि आपका हाथ कफन से बाहर निकाला हुआ है तो सारी दुनिया कहेंगे सिकंदर कितना बड़ा लालची है, फतह करते करते मर गया मगर अभी उसका लाल ख़त्म ना हुआ, वह कफन से हाथ बाहर निकाले हुए है ताकि और मुल्क हाथ में आ जाए। इसमें आपकी बड़ी बेइज्जती होगी। फिर सिकंदर ने कहा कि आप लोग तो समझा ही नहीं, मैं इसलिए हाथ बाहर निकालने के लिए कह रहा हूँ, लोगों को नसीहत हो। आज जब 7 मुल्कों का बादशाह दुनिया से जा रहा है तो अभी खाली हाथ जा रहा है, उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। मेरे दोस्तों, कितने बड़े बड़े बादशाह दुनिया से खाली हाथ गए, ना दौलत साथ गई ना इत्फाल गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ हमारा अमाल हमारे साथ जाएंगे, खास हो या बुरे। आज का इंसान ये सोच रहा है कि अभी तो जवानी है, इससे कुछ फ़ायदा उठा लेने जो, जब दाढ़ी पक जाएगी तो हम भी तुम्हारी तरह नमाज पढ़ लिया करेंगे, रोज़ा रख लिया करेंगे। हालांकि वो जानता है इंसान को मौत माँ की गोद में भी आ सकती है, भरपूर जवानी में भी आ सकती है। मौत ना किसी की जवानी देखती है और मौत नहीं किसी को हसरत व हयास को देखती है। चुनांचे आला रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमुन। जब इंसान को मौत आती है न एक घड़ी पीछे आती है न एक घड़ी आगे आती है। इमाम मालिक का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। चुनांचे मुअर्रिख़ीन ने किताब के औराक़ में इस तरह लिखा है कि इमाम मालिक ने ख्वाब में आका अहमद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो पूछा, मेरे महबूब मैं 17 बरस से मदीने में हूँ, फरमा दीजिए मेरी मौत कब आएगी। पैग़ाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा और हाथ की 5 उंगलियाँ उठा दी। इमाम मालिक हैरान हो गई, आखिर 5 से 5 महीने या 5 से 5 हफ्ते या 5 से 5 दिन मुराद है। अल्लामा बिन सुरैन जो ख्वाब के ताबीर देने में वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, इमाम मालिक ने उसके पास आदमी भेजा कि जाओ हजरत से पूछ कर आओ इसकी ताबीर क्या है। कहने लगे कि ख्वाब किसी आम आदमी का नहीं बल्कि वक्त के इमाम और किसी बड़े आलिम का ख्वाब है। उस आदमी से पूछा, जरा बताओ ख्वाब किसने देखा है। ला ज़ाहिर हुआ कि ख्वाब इमाम मालिक ने देखा है। अल्लामा बिन सुरैन ने कहा कि आका कुरान करीम की आयत पढ़ी है, खम्सुल्ला यअलमुहु इल्लल्लाह, मौत का इल्म 5 चीज़ों में से सिर्फ एक है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसको है। व यनज़्ज़लुल गैस, बारिश कब आएगी। व यअलमु मा फिल अरहाम, औरत के रहम में बच्चा है या बच्ची, कच्चा है या कच्ची, एक है या 2, काला है या बुरा, पूरा है या अधूरा, सुस्त है या चुस्त, ये किसको पता है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या अमल करेगा। व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, तुम्हें मौत कहाँ आएगी इल्म सिवाय अल्लाह को किसको है। मेरा अजीज दोस्तों, मौत की तैयारी कर लो। हम सफ़र में जाते हैं तो बाकायदा एक थैला होता है, बिस्तराया होता है, किराया होता है, इंतज़ाम होता है, एहतमाम होता है, ताम होता है। तो हमारा एक लंबा सफ़र है कब्र से लेकर हशर तक।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक सिद्दीक अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसके पास कोई अमल नहीं, ना रोज़ा हो, ना नमाज और ना कफन पहन के जा रहा है, तो यूँ समझ ले कि दरिया में बरकश्ती के जा रहा है। अब घर कहानी की सिवा कोई चरा नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा को मस्जिद नबवी से निकलकर जन्नतुल बक़िया जाया करते थे और फरमाया करते थे, मेरे साहबा तुम भी चलो मेरे साथ, ताकि वहाँ शहर खामोशान को देखे, जहाँ लोग सोए के उठे नहीं, चुप है के बोलते नहीं, गए तो आते नहीं, गम हुए तो नजर आते नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, मौत एक ना एक दिन हर एक का दरवाज़ा खटखटाएगी। इसीलिए अपनी मौत से पहले अपने आखिरत की तैयारी कर लो और दूसरे को अपने कंधों पर रखो या इबरत हासिल करो। और एक ना एक दिन तुमको भी दूसरों के कंधों पर सवार होकर शहर खामोशान की तरफ जाना है। और जिस तरह आज ये दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, तुमको भी खाली हाथ जाना है। इसी शायर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। ए खुशियाँ ए ज़िंदगी ए लज़्ज़तों का सुरूर, ए खुशियाँ ए ज़िंदगी ए लज़्ज़तों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यहाँ सब बराबर है अमीर व फ़कीर, यहाँ सब बराबर है अमीर व फ़कीर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हर एक जानदार का होना है एक दिन कुव्वत मौत, हर एक जानदार का होना है एक दिन कुव्वत मौत। कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत। ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।